시사영어 속보 BBC Wednesday, June 17, 2026. Iran deal presents political nightmare for Netanyahu. The U.S. ceasefire agreement with Iran has presented Israel's prime minister with a political nightmare, smashing the three cornerstones of Benjamin Netanyahu's political career, and leaving him trapped in a new security dilemma. How can the man who styled himself as the political whisperer of Washington, with real influence over American politicians, be sidelined quite so comprehensively and insulted so publicly by his key U.S. ally? How can the man who made taking on Iran the centerpiece of Israel's security policy end the war with Iran's regime arguably in a stronger position? And how can his old, tarnished political image as Israel's Mr. Security survive the demand from Washington and Tehran that Israel cease attacking Hezbollah in Lebanon, months before an Israeli general election? The options facing Netanyahu now are not good. They were summarized by the opposition leader, Yair Lapid, in the Knesset on Monday as either a direct and destructive confrontation with our greatest ally, or a submissive surrender of Israeli interests. The expletive-laden assessment by U.S. President Donald Trump that Netanyahu showed no judgment when ordering a strike on Beirut on Sunday has been seized upon by his political rivals and media commentators, already focused on the election that must be held before the end of October. But comments from members of Netanyahu's own Likud party, and far-right cabinet ministers in his governing coalition, also show the pressure he faces from his own side, most sharply over the demand from Tehran that the ceasefire covers military operations on all fronts, including Lebanon. Trump's agreement does not bind us, Israel's far-right national security minister, Itamar Ben-Gvir, wrote on social media on Monday. We are not partners to this agreement that does not ensure our security. We will do what we need to do. And we expect our friends to understand us, he said. Sometimes there are disagreements between allies, and allies should also understand their allies when they are in danger. We will do what is necessary. I do not limit myself in any way on this goal. Iran will not have nuclear weapons. But he also admitted there were cases in which he and Trump saw things differently. Iran wanted us to withdraw, that did not happen. You know why? Because I stood very firm. Our American allies respect that determination. We also insist on preserving our operational freedom. If we are attacked or threatened, we respond. Regime change in Iran might have rescued his political image and his election narrative. Instead, his new security approach has left him facing the choice of confrontation or surrender, not with an enemy, but with an ally. 이란 협정이 주고 있다. 정치적인 악몽을 네탄야후에게 미국의 이란과의 휴전 협정이 주고 있다. 이스라엘 총리에게 정치적인 악몽을 여기 스매시는 무너뜨리다. 세계의 초석, 세계의 기둥을 무너뜨리면서 벤자민 네탄야후의 정치 경력, 정치 생애의 세계의 기둥을 무너뜨리면서 그리고 여기 리브는 뭐뭐한 상태가 되게 하답니다. 오형식 문장이죠. A가 B한 상태가 되게 하다. 그러하여금 갇히게 했다. 새로운 안보 딜레마에 이 문장은 전체적으로 How can the man be sidelined 이렇게 됩니다. 이런 사람이 어떻게 이렇게 될 수 있는가. 또 밑에도 마찬가지입니다. How can the man 그 다음 쭉쭉쭉 나오고 뒤에 end the war 이런 사람이 어떻게 이 전쟁을 이런 상황에서 끝낼 수 있는가. style himself as는 뭐로 자처하답니다. political whisperer 하면은 원래는 속삭이는 사람이죠. 속삭여서 영향력을 행사하는 사람, 비선 실세, 마크 조종자 이런 의미도 있습니다. 워싱턴의 정치적인 비선 실세 로서 뭘 가진 with real influence 미국 정치인들에 대해 실질적인 영향력을 가진 그런 정치적 마크 조종자로서 자처해왔던 이런 사람이 어떻게 be sidelined 소외당할 수 있는가 배제될 수 있는가 quite so comprehensively
그렇게도 포괄적으로 그렇게도 철저하게 배제될 수 있는가? 그리고 또 여기 인설티드 역시 비인설티드 이렇게 같이 걸립니다. 모욕을 당할 수 있는가? 그렇게 공개적으로 거의 핵심적인 미국 동맹에 의해 그렇게 공개적으로 모욕을 당할 수 있는가? 어떻게 이런 사람이 위하고 똑같습니다. 어떤 사람입니까? 테이크 온 하면은 맞서다 대결하답니다. 이란과 맞서는 것을 오형식 문장입니다. 이것으로 삼다죠. 세너피스 하면 중심축 핵심입니다. 이스라엘 안보 정책의 중심축으로 삼았던 사람이 어떻게 이 전쟁을 이렇게 끝낼 수 있는가? 위스야 상황 설명입니다. 이런 상황에서 이란 정권이 arguably 하면은 주장 가능하게 아마도 틀림없이 이렇게 보시면 되겠습니다. 이란 정권이 거의 틀림없이 더 강화된 입지에서 이란 정권이 오히려 더 좋은 입장에서 이 전쟁을 끝낼 수 있는가? 이 문장도 앞에 나온 두 문장과 약간 비슷합니다. 어떻게 거의 오래된 타니스트, 빛바랜 정치적 이미지, 이스라엘의 미스터 안보 전문가죠. 안보하면 네타냐후 하면 안보. 이런 이미지. 그런데 이런 이미지가 지금 퇴색되었다고 했죠. 이런 것을 너무 오래 써먹다 보니까 이제 좀 식상한다는 말입니다. 자, 이런 이미지가 어떻게 살아남을 것인가 이런 요구를 미국과 이란의 요구를 어떤 요구입니까? demand that 이렇게 됩니다. that 이하라는 요구, 이렇게 하라는 요구. 여기 that 이하는 demand와 동격 명사절입니다. 여기 시에서는 일종의 명령법이죠. 영국식에서는 should를 쓰기도 합니다. 미국식에서는 그냥 이렇게 원형 동사를 씁니다. 이스라엘 3인칭 단수인데도 불구하고 지금 s가 안 붙었죠. 이스라엘이 중단하라는 요구입니다. 헤즈볼라에 대한 공격, 레바논에 있는 헤즈볼라에 대한 공격을 중단하라는 요구. months before, 몇 개월을 앞두고 이스라엘 총선을 몇 개월 앞둔 상황에서 자, 이런 어떻게 보면 좀 치욕적인 그런 요구를 살아남을 수 있을 것인가? 이 말은 결국은 이런 요구 앞에서도 거의 미스터 안보의 이미지가 지속될 수 있을 것인가? 지금 네타냐후가 직면하고 있는 선택지는 좋지가 못하다. 여기 되어 있는 앞에 나온 이 선택지를 봤습니다. 이 선택지는 요약되었다. 야당 지도자 야이르 라피드, 크네셋 하면 이스라엘 의회입니다. 이스라엘 의회에서 월요일에 야당 지도자 야이르 라피드에 의해 요약되었다. 이 야당 지도자가 한마디로 정말로 잘 요약을 했다는 말이죠. Either A or B죠. A냐 B냐의 선택지입니다. 직접적이고 파괴적인 대결, 우리 가장 큰 동맹국 미국과의 이런 대결이냐, 아니면 서미스 굴종적인 수렌더는 여기선 양보로 보시죠. 원래 굴복, 항복, 양보. 이스라엘의 이익의 굴욕적인 혹은 굴종적인 양보냐. The expletive laden assessment. expletive 는 욕설이죠. 이렇게 우리가 흔히 하는 일상생활에 쓰이는 그런 욕설, 대표적인 게 이 shit, fucking 이런 말이죠. 근데 이 트럼프 대통령이 네타냐후가 베이루트를 공격했을 때 그걸 평가하면서 이런 fucking 이런 말을 여러 차례 사용했다고 합니다. 하여튼 욕설이 섞인 이런 평가, 트럼프 대통령의 평가, 어떤 평가입니까? 네타냐후는 일요일에 베이루트를 공격하라고 명령했을 때 판단력을 보여주지 못했다는 말은 판단력이 없었다는 말입니다. 그야말로 마탱이가 같다는 말이죠. 어떻게 저런 거를 명령하냐 이렇게 해서 fucking이란 말을 여러 차례 사용했습니다. 하여튼 자, 이런 트럼프 대통령의 네타냐후에 대한 평가가 has been seized. seize는 잡다는 말이죠. 원래 이 수동태니까 잡히다. 여기서는 정적들에 의해 잡혔다는 말은 결국은 정적들의 먹잇감이 되었다는 말입니다. 그야말로 절호의 공격거리가 되었다는 말이죠. 그의 정적들과 미디어, 논평가들에게 공격거리가 되었다. 그런데 이 사람들은 이미 여기 집중하고 있죠. 선거. 10월이 끝나기 전에 반드시 열려야 하는 총선. 이걸 염두에 두고서 그렇지 않아도 네타냐후에 대한 공격을 많이 하고 있는데, 자, 트럼프 대통령의 이런 평가가 나오자 아니나 다를까 엄청난 공격거리가 되었죠. 그러나 논평, 네타냐후 자신의
리쿠드당과 극우파 강요입니다. 장관이죠. 거의 연립정부에서의 그런 이제 극우 정당과 아마 연립을 한 것 같은데 거기에 있는 이 강요 몇 명이 입각을 했겠죠. 자, 이 강요들로부터의 그런 논평도 또한 보여주고 있다. 압박을, 그가 직면하고 있는 압박을 from his own side, 자신의 진영으로부터 뭐 야당으로부터 이 비난을 받는 것은 말할 것도 없고 엄청나게 쏟아지고 있고 자신의 진영으로부터도 지금 압박이 막 쏟아지고 있습니다. 모 샤플리 가장 날카롭게 압력이 들어오고 있는 데가 어디에 관했습니까? over 몸에 관련하여 이런 요구, 이란으로부터 요구와 관련한 그런 압박이 가장 큽니다. 어떤 요구입니까? The demand that 나오죠. The ceasefire. 이번 휴전은 여기 커버는 포함하도록 보시죠. 포함해야 한다는 요구죠. 군사작전, 모든 전선에서의 레바논을 포함한 모든 전선에서의 군사작전을 포함해야 한다는 요구, 여기에 대해 가장 날카로운 압력이 자기 진영으로부터도 지금 나오고 있습니다. 여기 The ceasefire covers에는 S가 붙었죠. 이건 왜 그렇습니까? 예, 이렇게 쓰기도 합니다. 원칙은 문법대로, 즉 법대로 하면 여기 S가 안 붙는 게 맞습니다. 아까는 안 붙었죠. 근데 여기서는 붙었죠. 이렇게 해서 씁니다. 가끔씩. 이걸 뭐 틀리네 맞네 할 필요가 없습니다. 그러나 원칙은 안 붙이는 게 맞습니다. 트럼프의 합의는 우리를 구속하지는 않는다 라고 이스라엘의 극우 국가안보장관 이타마르 벤 그비르가 말했습니다. 소셜미디어에서 월요일에 그렇게 썼습니다. 우리는 당사자가 아니다. 이 휴전협정의 우리의 안보를 보장하지 못하는 이 휴전협정의 당사자가 아니다. 그러니까 우리는 그 휴전협정에 구속될 필요가 없다. 우리는 우리가 해야 할 일을 할 것이다. 그리고 우리는 예상한다. 우리 친구들, 우리 우방들이 우리를 이해해 줄 것이라 예상한다. 라고 그가 말했다. 가끔씩 동맹국들 사이에서도 의견의 불일치가 있다. 그리고 동맹들은 또한 그들의 동맹을 이해해 줘야 한다. 그들의 동맹이 위험에 처했을 때는 혹시 그들이 자기들 마음에 들지 않는 행동을 하더라도 이해를 좀 해줘야 한다. 우리는 필요한 일을 할 것이다. 우리가 해야 할 일을 할 것이다. 나는 나 자신에게 한계를 정하지 않는다. In any way, 어떤 식으로건 이런 목표에 대해 이런 목표가 뒤에 나오죠. 이란은 핵무기를 절대 갖지 못한다. 이런 목표를 달성함에 있어서 한계를 정하지 않는다. 어떤 수단과 방법도 다 사용하겠다는 것이죠. 이 문장부터는 네타냐후 총리가 하는 말입니다. 그러나 그는 또한 인정했다. 사례들이 있다고, 케이스들이 있다고, 그와 트럼프가 어떤 사안을 다르게 보는 관점이 다른 그런 사례들이 있다고도 인정했다. 이란은 우리가 철수하기를 원했다. 레바논에서. 그러나 그런 일은 일어나지 않았다. 여러분은 아십니까? 그 이유를? Because I stood very firm. 내가 확고하게 버텼기 때문입니다. Our American allies, 우리의 미국 동맹국들이 아니고 미국 내에 있는 이스라엘의 동맹 세력들을 말합니다. 자, 이들은 우리의 이러한 결단을 존중한다. 우리는 또한 우리의 작전적인 자유를 유지할 것을 주장한다. 그러니까 이스라엘이 미국의 동의가 없더라도 단독으로 작전을 수행할 수 있다는 것이죠. 만약 우리가 공격받거나 위협받으면 우리는 거기에 대응할 것이다. Regime change in Iran, 이란에서의 정권 교체는 이것은 이제 가정법 과거 완료입니다. 만약 이란에서 정권 교체가 이번에 되었더라면, 그러니까 이스라엘과 미국이 공격이 성공해서 이란의 정권 교체가 있었더라면은 이것은 거의 정치적인 이미지 뭡니까? 미스터 안보죠. 안보하면 네타냐후, 네타냐후 하면 안보, 이런 이미지를 지켰을 것이고, 또한 그 일렉션 내러티브 하면은 선거에서 여러 가지 주장들을 말합니다. 뭐 선거 구호 이런 거 있죠. 뭐 선거에서의 말빨 이런 것을 세웠을 텐데, instead 그 대신에 그렇기는커녕 그 새로운 안보 접근이라는 것은 그 새로운 안보 상황으로 보시죠. 이것이 그러하여금 여기 리버도 오형식이죠. A가 B한 상태가 되게 하다. 그러하여금 어떤 상태가 되게 해버렸습니까? 이런 걸 직면하게 했죠. 대결이냐 굴종이냐 선택의 기로에 서게 했습니다. 이것도 적군과 하는 게 아니고 동맹국과 미국과 이런 선택을 하게 되는 그런 아주
곤혹스러운 상황에 접하게 되었다는 것이죠. 이게 그냥 이란과의 대결이냐 굴종이냐 이건 뭐 물을 필요도 없죠. 바로 대결이죠. 그러나 지금 어떻습니까? 미국과의 대결이냐 굴종이냐 이게 돼버리니까 이러지도 못하고 저러지도 못하고 딜레마에 빠진 거죠. 지금 총선을 불과 한 3개월 앞둔 상황이죠. 10월 전에 무조건 총선을 해야 되니까 자 이번 총선에서 다시 집권을 하지 못하면 네타냐후는 아주 곤란해집니다. 이미 검찰에서 여러 건이 기소가 되어서 재판이 진행 중이었죠. 지금 재판이 중단된 상황입니다. 근데 이번에 만약 다시 집권을 하지 못하면 그 재판이 다 진행될 겁니다. 그럼 뭐 네타냐후는 상당히 어려운 상황에 처하게 될 겁니다. 오늘 해설은 여기에서 마치겠습니다. 시청해 주심을 감사합니다. 시사영어 속보